بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ اگلے روز صبح ہی بعد نماز فجر التتمش کے خیمے کے سامنے ایک کے بعد ایک دونوں بچوں کا ختنہ کر دیا گیا۔ امیر بہرائچ محی الدین ایک طبیب لے آئے تھے جو بچوں کا علاج کر رہا تھا۔ ادھر درگاہ کے قلعے میں سونے کے سکے تقسیم کیے جا رہے تھے۔ التتمش اس دوران دولت خانے و قلعے کا معائنہ کرنے کے بعد چھاونی دیکھنے پہنچ گئے تھے، جہاں ایک بڑے میدان میں فوجیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ یہاں تلوار بازی، گھڑ سواری اور تیر اندازی کی تعلیم دی جا رہی تھی، لیکن التتمش نے کچھ خواتین کو بھی تیر اندازی کرتے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور سالار کمال الدین جنیدی کی ذہانت اور جنگی تعلیم کی بہت تعریف کی۔ ساتھ میں چل رہے امیر بنگال شیران خلجی نے کہا، ہماری فوجی چھاونی نالندہ میں خواتین کو شامل نہیں کیا گیا ہے، یہاں سے جانے کے بعد میں خواتین کی بھی بھرتی کروں گا۔ خواتین اگر جنگ میں نہیں جاتی ہیں تو خیموں اور قبیلے کی حفاظت بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں۔ وہاں سے واپس ہوتے وقت التتمش نے شیران خلجی سے کہا، شیران، تمہاری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تمہارا بھی گھر اب بس جانا چاہیے، تم اگر اجازت دے دو تو میں تمہاری شادی کی بات کروں۔ شیران شادی کی بات سن کر بولا، بھائی جان، میرا آپ سے بڑا ہمدرد اور کون ہو سکتا ہے، اور جس لڑکی سے کہیں گے میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ التتمش نے کہا، میرے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ تمہاری بھابھی شہزادی نشان شاہ شادی ہوتے ہی بیوہ ہو گئی، اس کی ہم سے بہتر دیکھ بھال تم کر سکتے ہو۔ اگر تم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو میں اس سے بات کروں۔ یہ سن کر شیران حیرت میں پڑ گیا تھا۔ اس نے کہا، حضرت، آپ نے بھابھی کی رضامندی لے لی ہے؟ التتمش نے کہا، نہیں، تم اگر ہاں کرتے ہو تو اسے میں تیار کر لوں گا۔ شیران نے کہا، بھائی جان، میں بھابھی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا سب کچھ انہی کا ہے، امیر بنگال کی حکومت انہی کی وجہ سے ملی ہے، لہٰذا اگر وہ تیار ہوتی ہیں تو میرے لیے ان کا شوہر ہونا ایک بڑا اعزاز ہوگا۔ اس کے بعد التتمش نے خیمے پہنچ کر پہلے دونوں بچوں کی خیریت دیکھنے گئے، پھر اپنی بیوی ترکان شاہ کو بلا کر نشان شاہ اور شیران خلجی کی شادی کی بات رکھی۔ یہ سن کر ترکان بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً نشان کو بلایا اور اس کو پوری بات بتائی۔ نشان شاہ رونے لگی۔ اس نے کہا، میرا بیٹا ابراہیم اب میری زندگی بن گیا ہے، میں اسی کے سہارے زندگی کاٹ لوں گی، لیکن آپ لوگوں کی بات کا انکار نہیں کر سکتی۔ التتمش نے سمجھایا، ابھی تمہاری عمر بہت کم ہے، پوری زندگی کاٹنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ نشان شاہ نے التتمش کی بات سننے کے بعد شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ التتمش نے امیر بہرائچ محی الدین کو بلایا اور ان سے شادی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، آج رات ہی ساری تقریبات میں نکاح کا انتظام کیا جائے، اور پھر درگاہ شریف میں روشنی کی گئی۔ اسی رات عالم نے امیر بنگال محمد شیران خلجی و شہزادی نشان شاہ کا نکاح پڑھایا، پھر دعا مانگی گئی۔ بہرائچ آئے ہوئے التتمش کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن حکومت کی ذمہ داریاں ضروری تھیں، اس لیے انہوں نے اپنی رخصتی کا اعلان کر دیا۔ کمال الدین جنیدی سے کہا، تمہاری فوج میرے ساتھ چلے گی اور خواتین کی فوج میں کسی کو سالار منتخب کرو، وہ یہاں چھاونی میں رہ کر سبھی کی نگرانی کرے گی۔ اگلے روز التتمش امیر بنگال محمد شیران خلجی کو ان کی دلہن و بچے ابراہیم کے ساتھ دعا دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد التتمش کا قافلہ بدایوں کے لیے روانہ ہوا۔ لوگوں نے التتمش زندہ باد اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ قافلے کے ساتھ قریب 5000 جوان چل رہے تھے۔ یہ قافلہ بدایوں پہنچا
तो वहां भी एक फौजी छावनी में करीब इतने ही सिपाही थे। वो लोग अपनी तादाद दोगुनी देखकर बहुत खुश हो गए थे। यहाँ एक रोज रुककर इल्तुतमिश ने कुछ हुकूमती निजाम देखे। अगले रोज वो काफिला जिसमें करीब 10,000 सिपाही थे लाहौर के लिए रवाना हो गया। इतनी बड़ी तादाद में जंगजू जिस इलाके से निकलते वहां के लोग हुकूमत को अजीम और पायदार हुकूमत मान रहे थे। यह काफिला लाहौर के किले में दाखिल हुआ तो एक बार खुद अपने जंगजू आफरीन कह रहे थे। उधर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतनी बड़ी फौज देखकर मन बना लिया था, अब गजनी के सुल्तान यल्दौस का सिर कुचलने का वक्त आ गया है। अब तक लाहौर के एतराफ में 20,000 फौजियों के खेमे लग चुके थे। किले में जब निशान शाह की दूसरी शादी की खबर पहुंची तो कुतुबुद्दीन बहुत खुश हुए, लेकिन मां अर्जुमंद गौरी और निशान शाह की मां रोने लगी थीं। ये लोग बच्चे इब्राहिम को गोद में लिए रहती थीं, लेकिन बेवा लड़की शादी हो जाने से खुश थीं और खुशी के आंसू थे। दूसरे दिन कुतुबुद्दीन ने इल्तुतमिश को तलब कर अकेले में उनसे मशवरा किया। मोहम्मद खालिद ने इत्तिला भेजी है, इस वक्त गजनी में हमले की तैयारी की जा रही है। मेरी राय है उसके हमले के पहले उस पर हमला कर दिया जाए तो उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इल्तुतमिश ने कहा, हजरत, मुसलमानों को बहुत ज्यादा खून बहेगा। आपकी मंशा है तो मैं तैयार हूं। यल्दौस का सिर कलम न किया गया तो हिंदुस्तान की हुकूमत के सामने मसले खड़ा करता रहेगा, लेकिन मेरी राय है कि कासिद भेजकर दिल्ली और बंगाल से भी फौज तलब कर लिया जाए। अगले रोज दिल्ली और बंगाल के लिए कासिद रवाना कर दिए गए। सन 1208 फरवरी का महीना, अमीर बंगाल शेरान खिलजी ने लाहौर का पैगाम पाकर अपने छोटे भाई हिसामुद्दीन इवास खिलजी को तलब किया और उसकी सिपहसालारी में बंगाल की फौज लाहौर के लिए रवाना कर दिया। चूंकि शेरान की शादी हुई है, अभी चंद दिन हुए थे, इसलिए वो देवकोट में रुक गया था। करीब 7,000 फौज बंगाल की राजधानी देवकोट व नालंदा से लाहौर के लिए रवाना हो गई थी। 3 दिन के अंदर ये लोग दिल्ली पहुंच गए। यहां अमीर दिल्ली अली जाफर शाह ने दिल्ली की करीब 3,000 फौज को सिपहसालार हिसामुद्दीन इवाज खिलजी की निगरानी में लाहौर रवाना कर दिया। करीब 10,000 जंगजू लाहौर के किले के करीब पहुंचे तो पूरा शहर अल्लाहु अकबर के नारे से गूंजने लगा था। करीब 30,000 की फौज लाहौर पहुंच जाने से कुतुबुद्दीन बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने किले में जिरगा तलब की और जिरगे में बताया, ख्वारिज मोहम्मद शाह का पैगाम आया है। वो अपनी फौज लेकर गजनी पर हमले के लिए कूच कर चुके हैं। उन्होंने बल्ख और तिमित शहर फतेह कर लिया है। यल्दौस की फौज शिकस्त खाकर पसपा हो रही है। ऐसे में फौरन गजनी पर हमला होना जरूरी है। मेरी अदम मौजूदगी में हुकूमत का निजाम जिरगे के सरदार मां अर्जुमंद गौरी की निगरानी में देखेंगे। इसके बाद तमाम फौज को लाहौर किले के करीब में मैदान में जमा किया गया। फौजियों को खिताब करते हुए कुतुबुद्दीन ने कहा, यह जंग हक व बातिल की जंग है। हम हक पर हैं। यल्दौस शहीद मोहम्मद गौरी का कातिल है। उसका सिर कलम करना हक का रास्ता है। अगर दौरान जंग मारे जाते हैं तो शहीद होंगे और अल्लाह हमारी बख्शिश करेगा। हिंदुस्तान मुल्क हमारा है, यह हमारी माँ है। इसके लिए अपनी जानें कुर्बान करना हक है। हमें शहादत का दर्जा मिलेगा। आमीन। हिंदुस्तान के नए सिपहसालार के तौर पर
इल्तुतमिश के नाम का ऐलान किया जाता है। आप सभी इनके मातहत होंगे, लिहाजा कूच करो। फिर अल्लाह अकबर के नारों के साथ फौज गजनी के लिए रवाना हो गई थी। बहुत तेज रफ्तार से हिंदुस्तान की ये फौज गजनी की तरफ बढ़ रही थी। उधर ताजुद्दीन यल्दौस की फौज ख्वारिज़्म मोहम्मद शाह से शिकस्त पर शिकस्त खाकर पीछे हट रही थी। तभी उनको इत्तला मिली हिंदुस्तान की फौज गजनी पर हमला करने आ रही है और ये फौज तूफान की रफ्तार से गजनी की तरफ बढ़ रही है। इसकी सिपहसालारी इल्तुतमिश कर रहा है। ये खबर पाकर यल्दौस समझ गया था अब उसकी खैर नहीं, वो मार दिया जाएगा। लिहाजा वो अपनी पूरी फौज लेकर गजनी से फरार हो गया। हिंदुस्तान की फौज जब गजनी पहुंची तो उसे गजनी किले के हाकिमों ने खैर मकदम किया। उन्होंने बताया यल्दौस अपनी फौज लेकर फरार हो गया है। इल्तुतमिश ने पूरे किले के सभी हुक्काम को तलब किया और उन्हें 1 साल के लिए मुअत्तल करने का हुक्म दिया। उनकी जगह पर ख्वारिज़्म मोहम्मद शाह के फौजी रखे गए। ख्वारिज़्म मोहम्मद शाह की बेटी अरमान शाह की शादी चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुई थी, लिहाजा कुतुबुद्दीन ने किले के सफील पर खड़े होकर ऐलान किया गजनी के नए सुल्तान ख्वारिज़्म मोहम्मद शाह होंगे। हिंदुस्तान की तरफ से ऐलान किया जाता है मैं हर तरह से इनकी मदद करता रहूंगा। इसके बाद ख्वारिज़्म मोहम्मद शाह की हलफ बर्दारी करा दी गई। ये जंग हिंदुस्तान की फौज ने इल्तुतमिश की सिपहसालारी में लड़ी थी, जिसमें बिना जंग व बिना खून खराबे के कामयाबी मिली थी। इल्तुतमिश ने जासूसी मुहिम के सालार मोहम्मद खालिद को तलब कर उनसे खुफिया तरीके से पूछा किले में तैनात हमारे जासूस मोहम्मद हमीद व मोहम्मद शाकिर नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्हें मार तो नहीं दिया गया? खालिद ने बताया नहीं हजरत, वो यल्दौस की फौज में जिम्मेदारी के ओहदे पर हैं, वो उसी के साथ में गए हैं। बहुत जल्द हम पता लगा लेंगे वो कहाँ हैं। इल्तुतमिश ने कहा खालिद, जब तक यल्दौस का सिर कलम नहीं कर दिया जाता है तुम्हारी खुफिया मुहिम जारी रहेगी। उधर जब हिंदुस्तान की सारी फौज लाहौर से गजनी फतेह करने आ गई थी तो आराम शाह को बगावत की तैयारी करने का मौका मिल गया था। उसने अली मर्दान से कहा तुम अपने जानिसारों के साथ बंगाल जाओ और शिरान का कत्ल कर लखनौती की आजाद हुकूमत का ऐलान करो। मैं खुफिया तरीके से लाहौर जा रहा हूं, वहां सुल्तान कुतुबुद्दीन के कत्ल की साजिश रचूंगा। उसके बाद हिंदुस्तान के सुल्तान की हैसियत से दिल्ली में ताजपोशी करूंगा। अली मर्दान फौरन अपने साथियों को लेकर बंगाल रवाना हो गया था। वो अपने साथियों के साथ सीधे देवकोट पहुंच गया और झाड़ियों में छिपकर शेरान खिलजी की ताक में इंतजार करने लगा। तभी शेरान खिलजी उधर से गुजरे, उन पर तीरों से हमला कर दिया गया। वो जख्मी होकर गिर गए, फिर उनको तलवार से कत्ल कर दिया गया। शेरान के कत्ल की इत्तला करीब में देवकोट के मरकजी खेमे में पहुंच गई थी। खेमों की खवातीन ने फौरन खतरे का अंदाजा कर निशान शाह को उसके बच्चे इब्राहिम के साथ घोड़े पर बिठाकर भगा दिया था। अली मर्दान ने निशान शाह को तलाश करवाया, लेकिन वो फरार हो चुकी थी। अली मर्दान ने एक बार फिर देवकोट पर कब्जा कर खुद को आजाद हुकूमत लखनौती का ऐलान किया। इस दौरान अली मर्दान के बगावत और शेरान खिलजी को शहीद कर दिए जाने की खबर नालंदा पहुंच गई थी। नालंदा में फौजी छावनी के जिम्मेदारों ने पूरी इत्तला, जिसमें अली मर्दान के बगावत व शेरान खिलजी के कत्ल
اور نشان شاہ کے بچے سمیت فرار ہو جانے کی اطلاع لاہور اور غزنی بھیج دی گئی تھی۔ یہاں پر خلجی قبیلے کے لوگ ایک بار پھر اکٹھے ہو کر علی مردان کے پاس گئے اور ان سے شیران خلجی کے جنازے کو دفنانے کی اجازت مانگی۔ اس نے اجازت دیتے ہوئے کہا، دور لے جا کر جنازے کو دفن کرو۔ خلجی قبیلے کے لوگ شیران خلجی کے جنازے کو دفن کرنے چلے گئے تھے۔ شہید کے جنازے کی تمام رسومات پوری کی گئی، نماز جنازہ پڑھایا گیا، آہستہ آہستہ جنازے کو مزار میں اتارا گیا، مٹی دی گئی، پھر مزار پر پانی ڈالا گیا، سرہانے تلوار گاڑ کر سورہ یاسین پڑھی گئی۔ شہید شیران خلجی کی یہ مزار اقدس بنگلہ دیش کے ضلع نوگاؤں کے دھاموری ہاٹ کے تحت ماہی شومتوش علاقے میں واقع ہے۔ مزار کی لمبائی 14 فٹ ہے، جو یہاں کی ایک انوکھی مسجد کے قریب میں واقع ہے۔ یہ تاریخ تھی 24 مارچ سن 1208 جب امیر بنگال شیران خلجی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ شیران کا شمار ہندوستان کی اس وقت کی حکومت میں ان سورماؤں میں ہوتا تھا جن کی بہادری اور دم پر بنگال میں اسلامی حکومت قائم کی گئی تھی اور آج بھی قائم ہے۔ نام بھلے ہی بنگال سے بدل کر بنگلہ دیش کر دیا گیا ہو، لیکن 800 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی یہاں اسلامی حکومت قائم ہے۔ اے بنگلہ دیش کے حاکموں، یہ تمہارے بابائے قوم ہیں اور تم نے ان کی عظمت اور بلندی کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کیا کیا؟ مزار کا مقبرہ تک نہیں بنوایا جس پر تمہاری قوم ناز کرتی۔